नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम की जानिब से एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। साथ ही साथ रायचूर सिटी ब्रांच की ऑफिस का इफ्तिताह भी अमल में लाया गया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहन राव नलवाड़ी, नेशनल प्रेसिडेंट HRACF ने ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन फोरम के मकासद बयान किए। तंजीम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सादिक ताता ने भी खिताब किया। इस मौके पर शहनशीन पर वाइस प्रेसिडेंट और दिशा कमेटी के मेंबर रजिया पटेल, सिटी प्रेसिडेंट SA महबूब, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नरसिम्हा कमलापुर, वुमेन्स सेल की प्रेसिडेंट ज्योति के अलावा दीगर कई एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी मौजूद थे। बाज़ सिटी ब्रांच के प्रेसिडेंट SA महबूब की गुलपोशी और शालपोशी भी अमल में लाई गई। ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನವದೆಹಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ क्या है ये ह्यूमन राइट्स बोले तो क्या भाई क्या प्रोग्राम कर रहे, थोड़े जन कन्फ्यूजन रहता। थोड़े जो ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಲೂಮ್ है ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಏನಿದೆ ह्यूमन राइट्स ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ह्यूमन राइट्स के वास्ते काम भी किए, सो वो लोगों को मालूम है। अभी जो नए जो लोग आए हैं ज्वाइन होना चाहते हैं उनको मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता हूँ। ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा हथियार है जो इंसान को बहुत ज़रूरी है। अभी समझिए हमें पैदा होके मरने तक जो भी राइट्स है उसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, कलर का भेदा नहीं रहता है, मेल फीमेल का ये नहीं रहता है, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಇರಲ್ಲ, ಬಣ್ಣ ಭೇದ ಇರಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಇರಲ್ಲ, जैसे कि जात पात वो भी नहीं रहता है इसमें। सभी लोग एक बोल के बोलते हैं। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है हर इंसान, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, सभी को अपने हिसाब से फ्रीडम टू लिव बोलते हैं। जो आर्टिकल में आप 13 आर्टिकल से 30 आर्टिकल देखेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है ह्यूमन राइट्स के बारे में। ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 13 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ 30 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವರೆಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟು ಲಿವ್, ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. वो आर्टिकल के बारे में आप एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलता हूँ। ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम जो कि 15 साल पहले इसको NCT दिल्ली में रजिस्टर किया गया था। उसके पूरे जो भी है जो कर रहे थे वो हमारे डॉक्टर मोहन राव नालवड़े सर है। डॉक्टर मोहन राव नालवड़े ಅವರು 84ರಿಂದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾವೇನಾದರೂ समाजಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು। अभी क्या होता है, इंसान जीता है मरता है, लेकिन समाज को क्या देता है वो इम्पोर्टेंट है। इसी सोच में डॉक्टर मोहन राव नालवड़े सर ने जो है ना ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम बोल के एक फोरम निकाले, एक संस्था निकाले, जहाँ से आज को 15 साल हुए वो स्टार्ट होके। वहाँ से आप थ्रू आउट अभी जाएंगे, थ्रू आउट इंडिया, हर जगह हमारे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर तालुका में ह्यूमन राइट्स की टीम है। आप कोई भी गांव जाइए, एक या दो बंदा तो कंपल्सरी मिलेगा, ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇಬ್ಬರಾದರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ। ಇದ್ರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ನಾಲ್ವಡೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ। ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರಿವು, ನೆರವು, ರಕ್ಷಣೆ। ಅರಿವು बोले तो अवेयरनेस होता है, नेरवू बोले तो हेल्प करने का, रक्षण बोले तो प्रोटेक्शन, तो उनकी हिफाजत करने का ये 3 मोटो है ह्यूमन राइट्स का। हम यहाँ पे रायचूर में 11 साल हो गया स्टार्ट करके। 11 साल पहले ह्यूमन राइट्स क्या था रायचूर में, कैसे हुआ, मैं बोलता हूँ आपको। 11 साल पहले जब हमें स्टार्ट किए थे, मोहन राव सर से बात हुई, वो बोले कि आप डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज संभालिए। उस समय ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को बहुत कम पता था, ह्यूमन राइट्स क्या है मालूम नहीं था। उस टाइम हम सिर्फ 5 लोग से स्टार्ट किए थे रायचूर का। जैसे कि इसमें अभी पुराने लोग देखें तो हमारे नरसिम्लू है, नरसिम्लू, मैं, 2-3 लोग नहीं हैं और तुम आज नहीं आए। बाकी जो टीम आई है उसके बाद आई। फर्स्ट जो शुरुआत थी 5 लोगों से हुई। हम गांव-गांव, घर-घर जाके बोलते थे कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कोई तकलीफ दे रहा है, ತಮಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ। ಕಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೆ ಸಾಥ್ नहीं होना, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ। ಅದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು।
ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತೇಳಿ PSI ಇದ್ದರು, ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ FIR ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದೇ TV ಅವರು A1 TV ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಇದು 3-4 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, 3-4 ವರ್ಷ ಹಿಂದುಗಡೆ ವಿಚಾರ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಟೀಮು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟೀಮು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, PDOಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಣಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತಾರೆ ದುಡ್ಡು? ಪಾಣಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ರಾಯಚೂರು ಟೀಮ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಜಡ್ಜ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಲೂಕು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು CJM ಇರ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಡ್ಜ್ ಬಂದು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 2 ಜಡ್ಜ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ತಾಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಯಾವುದು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಜಮೀನ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಫೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕಾರ ಒಂದು ನಾವು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಯರ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇರೋಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 50,000 ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 10,000ದಿಂದ 50,000, 1 ಲಕ್ಷನೋ 5 ಲಕ್ಷನೋ 5 ಕೋಟಿನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಂಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 4-5 ವರ್ಷ ಮಾಡಾಮೇಲೆ ಈ ಕೋರ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೇಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಕೇಸ್ ದುಡ್ಡಿರೋರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಿರೋರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು. ಲಾಯರ್ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಡವೆ ಊರಾಟ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಾಲೀನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಲಾಯರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೇಸ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು, ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ 28 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಹೊರತು ಜನರದು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ಕೈತು? ನೀವು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 28 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಂದರೆ, ನೀವು ಲೋಕ ಅದಾಲತನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೇಸನ್ನು ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಡೈವರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಲಾಯರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಇವ್ರು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲಾಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು.
ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ಲಾಯರ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗೆ ಲಾಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಯರ್ಗಳು ನೀವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಾಯರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ, FIR ನಂಬರು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ವಿತಿನ್ 24 hours ನಿಮಗೆ ಲಾಯರ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫ್ರೀ ಲಾಯರ್, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಏನೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ₹1 ಖರ್ಚು ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಏನು ಓಡಾಡೋದು ಖರ್ಚುಬಿಟ್ರೆ ₹1 ಖರ್ಚು ಬರಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಅವರೇ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಲಾಯರ್ ಫೀಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೋರ್ಟಿಂದ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಒಡವೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಬೋದು, ಅಡ ಇಡೋದು ಇವೇದು ಪ್ರಮೇಯ ಬರಲ್ಲ. ಅವರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದ ನಾನು ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಫ್ರೀ ಇರೋದೇ ಕಷ್ಟ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ, ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಲಾಯರ್ ಕೇಳೋದಂತ 50,000 ಅವ್ನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ 50,000 ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಲಾಯರ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹುಡುಗ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ 50,000 ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಫ್ರೀ ಲಾಯರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂದೆ ಅವರೇನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಯರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ಇವು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಅಂದರೆ ನನಗೇನೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು 50,000 ಈಸ್ಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು 20 ಲಾಯರ್ ಹೋಗೋದು. 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೇಸ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ, ಅವರು 50,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಫ್ರೀ ಲಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಏನು ಹೇಳೋಣ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೀ ಲಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ, ಅವ್ನು 50,000 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನು ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಡೋಣ? ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ದಡ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾವೇ ದಡ್ರ ಆಯ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಜೈಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಕರೆಸಿದೆ, ಏನು ಈ ಥರ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ಜಡ್ಜ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಯರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಲಾಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಮೇಲೆ NOC ತೊಗೊಂಡು ಆ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ NOC ಕೇಳೋಕೆ ಇನ್ನೂ 50,000 ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಲಾಯರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 50 ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು 50 ಕೊಡಿ, NOC ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ NOC ಬೈಕೊಂಡೇನೋ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳೇ ಬಿಡಿಸ್ತು. ಇಷ್ಟು ಬರೀ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. 50,000 ತೊಗೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮನೋಭಾವ. ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಲೆ. ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜಮೀನು ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ ಲಾಯರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಫ್ರೀ ಲಾಯರು ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇದು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು NOC ತೊಗೊಂಡು ಲಾಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ NOC ಸಮೇತ ಹೊಸ ಲಾಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಸಾದಿ ಕೇಳೋರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲೋದು ದುಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ನಾನು ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಯ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆದು ಹಕ್ಕಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಯೂನಿಯನ್ ಇದ್ರೇ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು 50% ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಜನಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳೋದು ಏಕೆ, ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಟಚ್ಚೇರಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮವರು ಯಾರು ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಆ ಥರ ಕೇಸಸ್ ಇದೇ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವೇ ಜೈಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. 13 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವನು BE ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಅಂತ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಲಾಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, 10ವರೆಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಯ, ಇವರೇ 10ವರೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅವ್ನು ಬರೋದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಎದುರಿಸೋದು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ತೊಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು, ಅಪಾಲಜಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಇರೋವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಟೀಮೇ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನವ್ರು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಗೆ ತಪ್ಪೇ ಹಂಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶೋ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸೇ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ನ ಕಾರ್ 2 ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರ್ದು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ಕಾರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಸು 13 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮನೆ ಕರೆದವರು.
है।